Hello, dear learners. How are you? I hope you are really well by the grace of Almighty Allah, and I am also fine today. Dear learners, I am optimistic that you are staying at your home and you really study English more and more for the betterment for the next time. Okay? Dear learners, you know that I have given a lot of classes about various topic for your kind consideration, but today I have selected very important topic, vital classes for you. That means gerund and participle. That means gerund versus participle. Because, dear learners, I think that most of the students in our country, they don't really identify easily which is gerund and which is participle. So, in my video class today, which I am going to deliver in front of you, I think you will be cleared after watching this video what is the difference between gerund and participle. Dear learners, and for your easy understanding, this topic is very vital and very important. So, I am going to make easy this topic. Okay, let's start. Dear learners, this class will be for 8, 9, 10, and this is very important for the upper class students too. Okay, because gerund and infinitive, this is very vital. Gerund and participle. And gerund, participle and infinitive, they are interrelated, such as verb. There are two kinds of verb, finite verb, non-finite verb. In another class, inshallah, I will discuss what is finite verb and what is non-finite verb. Just I am going to discuss in this class today finite verb, non-finite verb, finite verb and non-finite verb. Non-finite verb, three types. Non-finite verb, তিন রকমের হয়, such as infinitive, gerund and participle. But today I have selected for you gerund and participle because this is very important to identify which is gerund and which is participle. Dear learners, most of the students, that means অধিকাংশ স্টুডেন্টসরাই gerund and participle আইডেন্টিফাই করতে তারা ভুল করে ফেলে। সো আজকের ভিডিওটা দেখার পরে যেটা আমি একটু আগে বললাম ইংরেজিতে, তোমাদের এটা অতি সহজ এবং ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল, আই এম গোয়িং টু ডিসকাস gerund. ওকে, হাউ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই, তুমি কিভাবে চিনবে যে এটা gerund, এটা পার্টিসিপল। আমি আর সবচেয়ে টেকনিক অ্যান্ড সবচেয়ে প্রপার একটা টিপস আমি তোমাকে দিচ্ছি আজকের ভিডিও ক্লাসে। gerund. gerund means verb plus ing. gerund মানে হচ্ছে it will be acted, that means it acts in the sentence as verb plus noun. Okay, gerund verb plus ing. gerund যেখানে থাকবে সেখানে verb plus ing থাকবে। ওকে, প্রবলেমটা হলো gerund verb plus ing and participle is of three types. participle তিন রকমের হয়। what are they? present participle, past participle, perfect participle. gerund verb plus ing, participle ও verb plus ing। তাহলে gerund verb plus ing, participle ও verb plus ing, তাহলে আমি বুঝবো কি করে কোনটি gerund কোনটি participle? ওকে, যদি আমি দেখি verb plus ing, আমি কি করব? such as, most important, you will notice it carefully, reading is my hobby. Most important topic. How to identify gerund and participle? কি করে তোমরা বুঝবা যে এটা gerund এটা participle? Reading is my hobby. এই যে রিডিংটা আছে না, এই রিডিং এর নিচে জাস্ট মনে মনে ইট দ্বারা এটাকে ব্যবহার কর, ইট, ইট। এই ইট দ্বারা যদি সেন্টেন্সটা মিলে যায় অথবা ইট দ্বারা যদি সেন্টেন্সটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে মনে করবো এটা gerund। কিভাবে? ইট, তাহলে ইট ইজ মাই হবি। আমি যদি রিডিংটাকে হাইড করি, যদি আমি ইট দ্বারা সেন্টেন্সটা তৈরি করি, ইট দ্বারা সেন্টেন্সটা ডেকোরেট করি,
কীভাবে? তাহলে ইট ইজ মাই হবি, তাহলে ইট দ্বারা যে বার প্লাস আইনজি নিচে আন্ডারলাইন থাকবে ওইটা যদি আমি ইট দ্বারা চেঞ্জ করি, ইট দ্বারা এটাকে আমি রিপ্লেসমেন্ট করি, তারপরেও যদি রিপ্লেসমেন্ট করার পরে যদি সেটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সেন্টেন্স হয়ে যায় তাহলে আমি বুঝবো এটা একটা জিরান্ট। ওকে, জিরান্ট মিনস নাউন। ওকে, তাহলে ইট ইজ মাই হবি, এটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেন্টেন্স হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ জিরান্ট, দ্যাট মিনস এটা নাউন। তাহলে ইট ইজ মাই হবি, এই দ্বারা সেন্টেন্সটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেন্টেন্স হয়ে গেছে, তাই এটা একটা জিরান্ট। ওকে, অ্যানাদার সেন্টেন্স, আই লাইক রিডিং। আই লাইক রিডিং, রিডিংয়ের নিচে আন্ডারলাইন আছে, এটা আমি মনে মনে ইট দ্বারা চেঞ্জ করি, তাহলে ইট দ্বারা যদি আমি রিপ্লেসমেন্ট করি তাহলে কী দাঁড়ায়? আই লাইক ইট, আই লাইক ইট। দ্যাট মিনস ইট দ্বারা সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করার পরে রিপ্লেসমেন্ট করার পরে আমার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল, তাহলে আমি বুঝবো দিস ইজ জেরান্ট। ওকে, নাম্বার 3, রিডিং মেক্স মি হ্যাপি। রিডিং মেক্স মি হ্যাপি, তাহলে রিডিংয়ের নিচে আন্ডারলাইন, আমি এটাকে ইট দ্বারা চেঞ্জ করি, তাহলে ইট দ্বারা চেঞ্জ করলে হয় ইট মেক্স মি হ্যাপি, ইট মেক্স মি হ্যাপি। তাহলে ইট দ্বারা রিপ্লেসমেন্ট বা চেঞ্জ করার পরে দেখা যাচ্ছে আমার এই সেন্টেন্সটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেন্টেন্স হয়ে গেছে, তাহলে আমি বুঝবো এটা একটা জিরান্ট। ওকে, তাহলে আমি কী বুঝলাম এতে করে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা, রিডিং ইজ মাই হবি, আই লাইক রিডিং, রিডিং মেক্স মি হ্যাপি। দ্যাট মিনস যে ভার্বটা থাকবে, ভার্ব প্লাস আইনজি থাকবে, সেই ভার্বটা যদি ইট দ্বারা চেঞ্জ করার পরে যদি সেই সেন্টেন্সটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেন্টেন্সটা হয়ে যায় তাহলে আমি মনে করবো এটা একটা জিরান্ট। ওকে, দ্যাট মিনস দিস ইজ এক্সাম্পল ফর ইউ, আই হ্যাভ রিটেন অন দ্য বোর্ড। থ্যাংক ইউ। এটা একটা টেকনিক, তার আমি ইট দ্বারা আমি চেঞ্জ করবো। ওকে, নেক্সট আরেকটা হলো, এটা একটা টেকনিক জিরান্ট চেনার, এটা একটা টেকনিক। জিরান্ট চেনার আরেকটা টেকনিক হলো, আমরা অনেক সময় ইফ উই ফিল ফ্যান, আমরা অনেক সময় বলি না যে আমার এখন খুব গরম লাগছে, তো গরম লাগার কারণে আমরা অনেক সময় ফ্যানটা ছেড়ে দিই। ঠিক আছে, আমরা ফ্যানটা ছেড়ে দিই। তো জিরান্টটা বোঝার জন্য এই ফ্যান একটা ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ, যেটা আমি তোমরা অবশ্যই মজা পাবে। আই থিঙ্ক ইউ উইল গেট প্লেজার ফর দিস টপিক। ওকে, এই যে এফটা আছে না, ফ্যান, ফ্যানের এফ দ্বারা যদি আমি ধরে নেই যে ফর, আর এনে কি আসবে? এনে এসে আসবে নাউন। ঠিক আছে, তাহলে ফর প্লাস নাউন। ওকে, অর্থাৎ ফ্যানের এফটা কি হলো? ফর, আর এনটা হলো নাউন। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো? আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই দিই, সুইমিং পুল ইজ সেফ, সুইমিং পুল ইজ সেফ। এই যে আমি ফরটা লিখছি না, এই ফর প্লাস নাউন, তাহলে এটা কী বোঝা গেল? ফর দিয়ে যদি সম্পর্ক তৈরি করা যায় নাউনের সাথে যদি ফর দিয়ে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায়, হোয়েন আই ইউজ ফর, যখন আমি ফরটাকে ইউজ করি, অ্যান্ড ইফ ইট মেক্স এ রিলেশন বিটুইন ফর অ্যান্ড নাউন, এই ফর দ্বারা যদি সেন্টেন্সটা ফরের আর এনের মধ্যে যদি একটা সম্পর্ক তৈরি হয়, দ্যাট মিনস নাউনের মধ্যে যদি একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি মনে করব এটা একটা জিরান্ট। কীভাবে? সুইমিং পুল ইজ সেফ, তাহলে আমি এখানে একটা ফর দিয়ে মাঝখানে ফর বসাই দিই। সুইমিং ফুল কখনো সাঁতার কাটতে পারে না, সুইমিং পুল কখনো সাঁতার কাটতে পারে না, তাহলে কী হবে? পুল ইজ ফুল ফর সুইমিং, পুল হচ্ছে সাঁতারের জন্য, তাহলে আমি এখানে কি? পুল ফর সুইমিং। ঠিক আছে, তাহলে এটা ফর দ্বারা এটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সেন্টেন্স হয়, পুল ফর সুইমিং। সুইমিং ইজ পুলিং এরকম হবে না। ঠিক আছে, পুল ফর সুইমিং, সাঁতার কাটার জন্য হচ্ছে পুল, তাহলে এটা একটা জিরান্ট। ওকে, যদি আমি আরেকটা সেন্টেন্স দিই, রানিং কার ইজ সো ডেঞ্জারাস, রানিং কার ইজ সো ডেঞ্জারাস। রানিং নিচে যদি আমি আন্ডারলাইন করি তাহলে এটাকে বুঝবো কী করে এটা জিরান্ট? আমরা এটাকে ফর দ্বারা কী করব? ফর দ্বারা এটাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবো। দেখি তো, রানিং কার মিলে না, তাহলে আমরা যদি বলি কার ইজ রানিং, কার ফর রানিং, গাড়ি হলো কি? রান করার জন্যে, কার ফর রানিং, তাহলে ওই রানিংটা হলো একটা জিরান্ট। ঠিক আছে, যদি আমি আরেকটা সেন্টেন্স লিখি, রিডিং রুম ইজ ইম্পর্ট্যান্ট
ফর দ্য স্টুডেন্টস। ওই যে রিডিংয়ের নিচে যদি আমি আন্ডারলাইন করি তাহলে আমরা কি বুঝবো কি এটা জিরান্ট কীভাবে? রিডিং রুম, রুম ফর রিডিং। তাহলে ফর দ্বারা নাউনের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায়। যে ভার্বটার নিচে আন্ডারলাইন থাকবে অথবা যে ভার্বটা ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকবে, সেই ভার্বের পরে যে নাউনটা থাকবে, আমি সেই নাউনটার আগে ফর ইউজ করে আমি দেখব যে এটা দ্বারা ফর দ্বারা একটা রিলেশন বা সম্পর্ক তৈরি করা যায় কিনা নাউনের সাথে। যদি সম্পর্ক তৈরি করা যায় ফর দিয়ে, তাহলে মনে করবো এটা একটা জিরান্ট। ঠিক আছে? তাহলে সুইমিং পুল ফর সুইমিং, সাঁতারের জন্য হচ্ছে পুল। রানিং কার ফর রানিং, গাড়ি হচ্ছে রানিং করার জন্য। রিডিং রুম পড়তে পারে না, ওকে, পড়ার জন্য হচ্ছে রুম। ঠিক আছে? রিডিংয়ের জন্য হচ্ছে রুম ফর রিডিং। তাহলে ফর দ্বারা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, সো ইট ইজ জিরান্ট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দিস ইজ সেকেন্ড টিপস আই হ্যাভ গিভেন ফর ইউর ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, জিরান্ট চিনার আরেকটা টেকনিক হলো টিপস নাম্বার 3। প্রথম টিপস দিলাম যে ভার্ব প্লাস আইএনজি জিরান্ট, সেটা হলো আমি আবার তোমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছি, এগেন আই রিমাইন্ড ইউ, জিরান্ট অ্যান্ড পার্টিসিপল দুটো শব্দ প্রায় একই। জিরান্ট ভার্ব প্লাস আইএনজি, পার্টিসিপল ভার্ব প্লাস আইএনজি। তাহলে তুমি আইডেন্টিফাই কীভাবে করবে কোনটা জিরান্ট কোনটা পার্টিসিপল, জাস্ট এটা বোঝানোর জন্যই আজকের ভিডিও ক্লাস। যে ভার্বের নিচে আমার ফার্স্ট টিপস ফর ইউ টু আইডেন্টিফাই জিরান্ট, ভার্ব প্লাস আইএনজি। যে ভার্বের নিচে যে ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকবে, সেই ভার্বের নিচে আমরা মনে মনে ইট ধরে এটাকে চেঞ্জ করবো। ইট দ্বারা যদি সম্পর্কটা সামঞ্জস্যপন্ন হয় তাহলে এটা একটা জিরান্ট। ওকে, দ্বিতীয় টিপস আমি বলেছি যে ফ্যান, এফ এ হলো ফর, এরপরে এন এ হলো নাউন। ঠিক আছে? তাহলে ফর দ্বারা যদি নাউনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাহলে এটা একটা জিরান্ট। আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, রিডিং রুম ইজ সো ইম্পর্ট্যান্ট ফর দ্য স্টুডেন্টস। তাহলে রুম ফর রিডিং, রুম হলো পড়ার জন্যে, তাহলে ফর দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করা গেল, এই জন্য এটা একটা জিরান্ট। জিরান্ট চেনার জন্য আমি তোমাদেরকে আরেকটা টেকনিক দিই, সেটা হলো পিজি কি? এটা একটা টেকনিক মনে রাখার জন্য। আমরা অনেক সময় দেখি না, ঢাকা একটা পিজি হাসপাতাল আছে, তো জিরান্ট চেনার জন্য এটা একটা মনে রাখার জন্য একটা টেকনিক আমি দিতে পারি তোমাদেরকে, যে পিজিটা মনে হলেই যেন জিরান্টের কথা মনে পড়ে যায়। কীভাবে? এই যে পি এর এফটা আছে না, পিটা আছে না, এই পিটা দিয়া দুটো জিনিস হবে। একটা হলো পিতে হলো প্রিপোজিশন, আরেকটা হলো পিতে হয় সেটা হলো পসেসিভ। তাহলে জিতে হলো জেরান্ট। তাহলে একটু দেখো, পিতে হলো প্রিপোজিশন, জিতে জেরান্ট, আর পিতে হলো পসেসিভ প্লাস জেরান্ট, দুইটা টেকনিক। I am discussing about the third tips for you to identify gerund. Okay? প্রিপোজিশনের পরে যদি verb plus ing থাকে, প্রিপোজিশনে gerund হলো verb plus ing. That means gerund হলো verb plus ing. প্রিপোজিশনের পরে যদি verb plus ing থাকে, তাহলে আমি মনে করব এটা একটা gerund. এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। I am going to give example. I am not thinking about reading. I am not thinking about reading. ওই যে রিডিং, ঠিক আছে? অ্যাবাউট, এটা একটা প্রিপোজিশন। ওকে, এটা একটা প্রিপোজিশন। তো প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি, সুতরাং এটা একটা জেরান্ট। ওকে, I am not thinking about reading. রিডিং এটা প্রিপোজিশন, তাহলে প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি রিডিং আছে, সো প্রিপোজিশনের পরে যেহেতু ভার্ব প্লাস আইএনজি আছে, তাহলে এটা একটা জেরান্ট। ঠিক আছে? Okay, I have given just one example for your understanding. I am not thinking about reading. রিডিংটা ভার্ব প্লাস আইএনজি, এর আগে একটা প্রিপোজিশন আছে, তা প্রিপোজিশনের পরে যে ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে সেটা একটা জিরান্ট। ঠিক আছে? নেক্সট অ্যানাদার এক্সাম্পল হলো পসেসিভ প্লাস জেরান্ট। পসেসিভ কোনগুলি? পসেসিভ প্রনাউন কোনগুলি? সেটা হলো মাই, দেয়ার, হার, আওয়ার, ইউর, দিস আর পসেসিভ প্রনাউন। তো পসেসিভের পরে যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি থাকে তাহলে সেটা একটা জেরান্ট। ওকে, এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হি লাইকস ইউর রিডিং। এটা একটা প্রিপোজিশন, পসেসিভ, এটা হলো পসেসিভ
ওকে, আর দিস ইজ বার প্লাস আইএনজি, দ্যাট মিনস এটা একটা জিরান্ড। ওকে, দ্যাট মিনস প্রিপোজিশন এবারে পিজি, পিতেল প্রিপোজিশন, আরেকটা পিতে হলো পসেসিভ। তো প্রিপোজিশনের পরে যে বার প্লাস আইএনজি থাকবে এটা হলো জেরান্ড, আর পসেসিভের পরে যে বার প্লাস আইএনজি থাকবে সেটা একটা জিরান্ড। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আই হ্যাভ গিভেন 3 tips to identify gerund. Okay, remember it. Now I am going to discuss participle. Participle সম্পর্কে আমি জাস্ট একটা কথা বলবো, এবং how to identify participle is very important. Participle 3 প্রকার, such as present participle, past participle, perfect participle. Dear learners, many days ago I have given gerund and participles another class elaborately. In this class I have discussed participles discussion a lot. Okay, so just today I am going to discuss about how to identify this is participle versus gerund. Okay, participle বার প্লাস আইএনজি হয়, যেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে বার প্লাস আইএনজি আছে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে কী আছে? বার প্লাস আইএনজি। পাস্ট পার্টিসিপল V3 অ্যান্ড পারফেক্ট পার্টিসিপল V3 পূর্বে হ্যাভ যোগ করা হয়, ঠিক আছে, সেটা হলো পারফেক্ট পার্টিসিপল। ওকে, ওই যে ভার প্লাস আইএনজি যে শব্দটি থাকবে এটার আগে অথবা পরে, আগে অথবা পূর্বে অথবা পরে, হ্যাঁ, এটার পরে দেখবো আমি যে আসলে নাউন আছে কিনা না প্রোনাউন আছে। আর ঠিক আছে, এটার পূর্বে নাউন অবলিক প্রোনাউন আছে কিনা সেটা আমি দেখব। যে বার প্লাস আইএনজিটা থাকবে সেই বার প্লাস আইএনজির আগে বা পরে নাউন অথবা প্রোনাউন আছে কিনা সেটা আমি আগে দেখে নেব, ঠিক আছে। একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, such as the boy reading in the room is my brother. The boy reading in the room is my brother. Okay, এখানে this is বার প্লাস আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বার প্লাস আইএনজি আছে, ওটার পূর্বে কী আছে? এই যে একটা নাউন আছে, ঠিক আছে। ভার্বের পূর্বে আমি বলেছি বার প্লাস আইএনজি এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিনা সেটা চেনার উপায় হলো বার প্লাস আইএনজির পূর্বে নাউন অথবা প্রোনাউন আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। ওকে, তো ভার প্লাস আইএনজি রিডিংয়ের আগে কী আছে? নাউন আছে, তাহলে এটা একটা পার্টিসিপল। ওকে, another example, look at the running train, বার প্লাস আইএনজি আর এটা হলো নাউন। তাহলে বার প্লাস আইএনজির আগে বা পরে যদি নাউন থাকে অথবা প্রোনাউন থাকে তাহলে সেটা হলো একটা পার্টিসিপল। তাহলে রানিং বার প্লাস আইএনজি, তারপরে জাস্ট ট্রেন ইটস এ নাউন। সো ভার্বের আগে বা পরে বার প্লাস আইএনজির আগে বা পরে যদি নাউন অথবা প্রোনাউন থাকে তাহলে সেটা একটা পার্টিসিপল। তাহলে রানিং বার প্লাস আইএনজি এরপরে একটা নাউন আছে, ঠিক আছে। রিডিংয়ের বার প্লাস আইএনজি তার আগে কি আছে? নাউন আছে, তো এটা একটা পার্টিসিপল। ওকে, লাস্ট এক্সাম্পল, দ্য ম্যাচ ইজ এক্সাইটিং। ম্যাচটা উত্তেজনাপূর্ণ, তাহলে এটা ভার প্লাস আইএনজি। এক কোশ্চেন ইজ হিয়ার, এখানে একটা প্রশ্ন তোমরা করতে পারো যে এক্সাইটিং এর বার প্লাস আইএনজি, কিন্তু এর আগে তো কি নাই? কোনো নাউন নাই অথবা প্রোনাউন নাই। বাট ইউ নোটিস ইট, তুমি লক্ষ্য করো এই যে এক্সাইটিং দ্বারা কি এক্সাইটিং? দ্য ম্যাচ, এটা দ্বারা কোনটাকে সে মডিফাই করেছে? ম্যাচকে। দ্য ম্যাচ ইজ এক্সাইটিং, আসলে ম্যাচটা হলো অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, ম্যাচটা হচ্ছে উত্তেজনাপূর্ণ। তাহলে এই এক্সাইটিং কাকে মডিফাই করেছে? এই ম্যাচটাকে। সুতরাং ম্যাচটাকে যেহেতু মডিফাই করেছে এবং ম্যাচটাকে সে বোঝাচ্ছে এক্সাইটিং, সো এটার আগে কি আছে? নাউন। এটা একটা দ্য ম্যাচ নাউন, সো এটা একটা পার্টিসিপল। ওকে, আই হ্যাভ গিভেন 3 এক্সাম্পলস টু আইডেন্টিফাই পার্টিসিপল। প্রথমটা কি দিয়েছি?
দ্য বয় রিডিং ইন দ্য রুম ইজ মাই ব্রাদার। পার্টিসিপল চিনার জন্য আছে বার প্লাস আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের আগে বা পরে নাউন আছে কিনা অথবা প্রোনাউন আছে কিনা সেটা একটু দেখে নিব, ঠিক আছে। তারপরে লুক এট দ্য রানিং ট্রেন, লুক এট দ্য রানিং ট্রেন, রানিং বার প্লাস আইএনজি এবং তারপরে নাউন আছে। এরপরে দ্য ম্যাচ ইজ এক্সাইটিং, এক্সাইটিং কোনটাকে মডিফাই করেছে? দ্য ম্যাচ একটা নাউন, সো এটা একটা পার্টিসিপল। Dear learners, I have discussed today how to identify noun and participle in this video class today. I hope your ideology will be clear after watching this video. My dear learners, you must write from the board in your khata so that you can easily understand for the next time. Okay, thank you so much. May Allah bless you. Study more and more and learn English and win the whole world. Thank you so much.